जय जगन्नाथ समस्त स्वागत पिलामाने आज वीडियो रे तो मानकर अष्टम श्रेणी नुआ जिज्ञासा बहिर प्रथम अध्याय विज्ञान जगतर अन्वेषण। विज्ञान जगतर अन्वेषण कहले पिलामाने गोटे किछि मानकर नुआ किछि जिनिस सृष्टि होला तो सेही जिनिसटी किपरि होला केमिति होला काहेकि होला इत्यादि अनुसंधान करबा एवं तथ्य उपस्थापन करबा हेउछि विज्ञान जगतर अन्वेषण। तो ये चैप्टर टी आमे बुझी बुझी की पढ़िबा एथिरे किबा प्रश्न उत्तर गुडी मध्य डिस्कशन करबा। तो ये चैप्टर टी पढ़िया पूर्व तुम मानक पई पूरा वर्ष पई 13 टी अध्याय देछि। तो पूरा वर्ष रे तुमे 13 टी अध्याय पढ़िबो से गुडी को आलोचना करबा। प्रथम अध्याय विज्ञान जगतर अन्वेषण, द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत, तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद, चतुर्थ अध्याय विद्युत चुंबकीय और तापीय प्रभाव, पंचम अध्याय बलर अन्वेषण, षष्ठ अध्याय चाप वायु प्रवाह और झड़ बात्या, सप्तम अध्याय पदार्थर कणिका प्रकृति, अष्टम अध्याय पदार्थर प्रकृति जेमती तार पदार्थर तीनोटी प्रकृति मौलिक यौगिक और मिश्रण। तो से भली नवम अध्याय रही द्रव द्रावक द्रवण, दशम अध्याय आलोक सेथिरे रही दर्पण और लेंस, एकादश अध्याय आकाश सेथिरे रही सूर्य चंद्रक गति और समय गणना, द्वादश अध्याय रही प्रकृतिर समन्वय, त्रयोदश अध्याय रही आम पृथ्वी जीवन धारणकारी एक अनन्य ग्रह। तो एमती तुम पूरा 13 टी अध्याय रही। तो प्रत्येक अध्याय रे किछि किछि प्रथम प्रश्न पचरा जायछि। तो देखिबा आज एही प्रथम अध्याय को प्रथम बुझि बुझि के पढिबा एवं प्रश्न उत्तर गुडी को मध्ये आलोचना करिबा। प्रथम देखो अनुसंधान और चिंतन, अनुसंधान और चिंतन करिबा बा चिंता करिबा, अनुसंधान करिबा और चिंता करिबा। प्रिय तुम वैज्ञानिक माने जेहेतु तुम माने विज्ञान पढुछ तेनु तुम माने सब कोन विज्ञान संबंधी ज्ञान कौशल सब शिखिबो जानिबो, अनुसंधान करिबो, चिंता करिबो। तेणु समस्त को स्वागत करा जाउछि। प्रत्येक अध्याय आरंभ रे तुम पई केते गुडी प्रश्न दिया जायछि। तो प्रत्येक जो 13 टी अध्याय पढिले तो से गुडी कर प्रथम प्रत्येक अध्याय रे किछि किछि प्रश्न तुम मानक पई दिया जायछि। एगुडी को कोनसी परीक्षा पई उद्दिष्ट नै। तो से प्रश्न गुडी को एई विषय रे मध्ये किछि प्रश्न देछि एगुडी को। तो एहा सब परीक्षा पई उद्दिष्ट नै। विज्ञान जगत को अनुसंधान करिया पई एगुडी को अनन्य आह्वान। तो सब अनुसंधान और चिंतन करिया पई एगुडी सब गोटे गोटे आह्वान। तुमे जलक्षार खाउथिबा पुरी रो गोटे पाश्च अन्य पाश्च अपेक्षा पतला काहे? तो तुमे जलक्षार खाउथिला बेले जेते पुरी खाउथिबो देखुथिबो जे किछि पुरी कोन फुली जायथे आ किछि पुरी पतला हिथाय बा फुली न थाए हैला। तो तार कारण कोन? तार कारण पिला माने कोन हेइ पारे? तो पूरी बेलिरा समय असमान चाप किंबा छाणीरा समय तेलर तापमात्रा प्रभाव रे एपरि होई पारे, तार कारण होई थाई पारे। किंबा बाष्पर चाप जे पटे बेसी पड़े से पट कोन हो जाए पतला हो जाय पारे। तो एमती किछि कारण होई पारे। सेही भली नेक्स्ट क्वेश्चन देछि समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि रे थिबा बाली संख्या अधिक ना आम गैलेक्सी रे थिबा तारा मानक संख्या अधिक? तबे यार उत्तर हे परबो पृथ्वीर समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि रे थिबा बाली कणिकार संख्या आम गैलेक्सी रे थिबा तारा मानक संख्या थार बहुत अधिक। गोटे गैलेक्सी रे प्राय 100 रु 400 गोटे गैलेक्सी रे 100 रु 400 बिलियन तारा थांती, किंतु पृथ्वी रे बाली कणिकार संख्या अगणित। पूर्वर पढ़िया विषय आमे आम चारि पाखरे थिबा उद्भिद और प्राणी मानक मध्यरे थिबा विविधता को लक्ष्य करिछु। तो विभिन्न आकृतिर पत्र ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार कीटपतंग पर्यंत तेणु एथिरु निर्दिष्ट होला जे बा ए सिद्धांत रे उपनीत हेले जे पृथ्वीर समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि रे थिबा बाली कणिकार संख्या आम गैलेक्सी रे थिबा तारा मानक संख्या ठारू बहुत अधिक। नेक्स्ट पूर्वरु पढ़िथिबा विषय रे आमे आम चारि पाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानक मध्यरे थिबा विविधता को लक्ष्य करिछु। विभिन्न आकृतिर पत्र ठारू आरंभ करी
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଏତେ ବିଶାଳ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଏତେ ବିଶାଳ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ ବିଶାଳ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯେମିତିକି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବିବିଧତା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର କଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ବିବିଧତା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ କରାଉଥିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଅଛି କି? ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଆସିବ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ହଁ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେପରି ଆକାଶର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ବର୍ଷା କିପରି ହୁଏ। ତୁମେ ତୁମ ମନରେ କଣ ଆସୁଥିବା ଯେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌତୁହଳ ବିଷୟରେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ତ ଆକାଶ ନୀଳ କାହିଁକି ବା ବର୍ଷା କିପରି ସୃଷ୍ଟି, ଏମିତି ସବୁ କୌତୁହଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ତମର ରହିଛି ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ ଅଧିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ଜାଣିବାର କୌଶଳ ତ ବା ଜିଜ୍ଞାସା ତୁମର ରହିଛି, ତ ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ବହି ପଢିବା ଫଳରେ ତ ଅଧିକ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆସିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବା ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିବ। ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବିଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବହିଟି ପିଲାମାନେ କଣ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଅହରହ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କଣ ସବୁବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି କଣ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାରେ ତ ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଓ ବିକାଶର ଆଧାର। ବିଜ୍ଞାନ କଣ କରେ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ବିସ୍ମୟ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ କଣ କରିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ ବା ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବିଜ୍ଞାନର ତାହା ହେଉଛି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବା ବିକାଶର ଆଧାର। କେବଳ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଶିଖିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେବଳ ଯେ ଶିଖିବା ତଥ୍ୟ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମର କଣ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲଣି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅର୍ଥ କେବଳ କିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଯେ ଦେଖିବ ଯାହା ଟିଚର ପଢେଇବେ ଶୁଣିବ ତା ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଚାରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ତାକୁ ପୁଣି କଣ କରିବ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଶିଖିବା କିପରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ଚିନ୍ତନ ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି କଲେ ତୁମେମାନେ କଣ କୁନି କୁନି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ତ ତୁମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ ବଡ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ଚକଟା ଅଟା ଗୁଳା କିଛି ସମୟ ପରେ ତ କାହିଁକି, ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରହେ ଅଛି ହେଲା, ରହେ କାହିଁକି
ତ ବିଶ୍ୱର ଉଷ୍ଣତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ପଢିବ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତ ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ବାମ ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ତୁମେ ଏକ ମୂଳର ପ୍ରତିଛବି ପାଇବ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଦୃଢ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଓ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡି ରଖେ। ତ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ରହିଛି କଣ, ମୂଳର ପ୍ରତିଛବି। ତ ଏଇ ପ୍ରତିଛବି ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଦୃଢ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଓ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡି ରଖେ। ତା ସହିତ ଡାହାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପର କୋଣରେ ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡିଥିବା ଏକ ଗୁଡିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଅଜଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ଉଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ, ମୂଳ ଏବଂ ଗୁଡି, ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା ତୁମର ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ମନେ ରଖ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଗୁଡିର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତ ଯାହାକି ପୁସ୍ତକର ଡାହାଣ ପଟେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଏହା ଆମକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ନା ଏହା ଆମକୁ ଅଜଣାକୁ ଆମର ଅଜଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ କଣ ଉଡିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ କିଏ, ଏଇ ଗୁଡି। ଆଉ ଏଇ ରୁଟ ବା ମୂଳ ଆମକୁ କଣ ଜଣାଉଛି ବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏଇ ମୂଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଆମକୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୃଢ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଏହି ରୁଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ଯୋଡି ରଖୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ, ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଡାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଏକ ଲୁକାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଜଗତ, ଯାହାକି ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଜଗତ ରହିଛି। ତ ସେ କଣ କରେ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆମର ଜୀବ ଉପକାରୀ, ଯାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଏବଂ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଜୀବ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଟୀକା ଏବଂ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ନିମିତ୍ତ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ କିପରି ଲଢି ପାରିବା? ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ, ଔଷଧ ଏବଂ ଟୀକା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡିକ କଣ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଟୀକା ଓ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ମୋଟର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟୁତ
तो आम विद्युत शक्ति आम जीवन को कौन करता सहज करता यार तापन प्रभाव आमको उष्म रखिबार साहाय्य करे जेपरिक हीटर इस्त्री इत्यादि यार चुंबकीय प्रभाव मोटर और जंत्रपाति चलाइबार साहाय्य करे तेणु एही घटना गुड़िक मौलिक भाव में बल उपरे निर्भर करे तेणु विद्युत शक्तिर कार्यकारिता को अनुधान करबा परे आमे बल समूह को निजे अध्ययन करबा को अग्रसर होगा एही बल वस्तु गुड़िकर गति वृद्धि करे मंथर करि पारे किंबा दिग परिवर्तन करि पारे तो बल जे कि वस्तुर गति वृद्धि करे दिग परिवर्तन करे किंबा वस्तु को कौन करि पारे मंथर करि पारे चापर धारणा बुझिले आमे जानि परिबा जे वायु किपरि गति करे तो वायु चापर सामान्य किंबा बृहत पार्थक्य जोगु मृदु पवन किंबा घूर्णिझाटा कौन होता है सृष्टि होता है तो आगु को आमे यह पढ़िबा बल गुड़िक विषय बुझिबा फल ऊपर को फिंगा जाइथिबा एक बल काहे तलको फेरी आसे तो किंबा ब्रेक लगाइले एक कार काहे अटकी जाए ताहा सहजरे व्याख्या करि हुए एहा आमको चाप संबंधी धारणा को बुझाई दिए जे एक वस्तुर पृष्ठ ऊपर बल किपरि विस्तारित होई प्रयुक्त हुए बल एवं चाप संबंधर एही धारणा मध्यम वायु किपरि गति करे ता बुझाइबार साहाय्य करे चापर अल्प पार्थक्य मध्यम किपरि मृदु पवन किंबा एक बृहत पार्थक्य किपरि घूर्णिझाटा सृष्टि करि पारे ताहा आमे जानि पारे जहा कि आमे पूर्वरु टिके आलोचना कले नेक्स्ट एही बल घूर्णिझड़ परि प्राकृतिक घटना सह संपृक्त जहार प्रभाव कृषि आमर सुरक्षा भली दैनंदिन जीवन उपरे प्रभाव पड़ी थाए वायु किपरि चाप सृष्टि करि पारे किंबा काहे कि एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पानी फुटे एहा ठीक भाव रे बुझिबा को हेले आमे देखिबा आवश्यक जे सेमाने किपरि गति करंती आम चारि पाखरे थिबा पदार्थ गुडी को वर्गीकरण करिबा विज्ञान रे एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य पदार्थ गुडी को यथाक्रमे मौलिक जेंति कि मौलिक पदार्थ कहले जहा विशुद्ध पदार्थ अटे ता होची मौलिक पदार्थ यौगिक पदार्थ कहले दुईटी बा अधिक उपादान एकाठी बांधी होई रहले ताहा कोन होई थाए यौगिक पदार्थ होई थाए एवं मिश्रण उत्पादन गुडी को भौतिक भाव रे पृथक करा जाई पारिबो तो मिश्रण कि जहा को जेउथिरे उपादान गुडी को भौतिक भाव रे पृथक बा अलग करा जाई पारे तो प्रकार रे मध्य वर्गीकरण करा जाई पारे तो एठी आम पदार्थ गुडी को मौलिक यौगिक मिश्रण एमती कोन करा जाई थाए वर्गीकरण करा जाई थाए तो कणिका गुडी को किपरि एकाठी होंती किंबा मिश्रण किपरि हुए जानिबा परे आमे द्रवण गुडी को बुझी परिया ताहले कणिका गुडी को केंती उदाहरण स्वरूप चीनी किपरि चारे द्रवीभूत होई एहा को मिठा करि थाए ताहले कणिका कहले समस्त पदार्थ कणिका को नै गठित सेमानक मध्यरे पारस्परिक गति विभिन्न अवस्था द्रवणीयता और स्फुटन भली परिवर्तन को बुझाई थाए एहा सहित द्रवण विषय आलोचना करा जायछि तो जेपरि कि चीनी किपरि चारे द्रवीभूत होई कि कोन करे ना मिले जायबा चा को कोन करे मिठा करे कणिका एवं मिश्रण जगत रु आमे आलोक जगत को जिबा आमे पढिबा जे आलोक रश्मि किपरि समतल एवं वक्र दर्पण रु प्रतिफलित हुए तो एटी पिला माने विभिन्न प्रकार सब चित्र देछि तो एगुडी सब कोन करिवो ना परीक्षा पई जहा सब आलोचना कले तो ता तुम माने कोन करिवो अनुसंधान करिवो तो तेनु कणिका एवं मिश्रण जगत रु आमे आलोक जगत को जिबा आमे पढिबा जे आलोक रश्मि किपरि समतल एवं वक्र दर्पण रु प्रतिफलित हुए एवं लेंस मध्य देई जिबा समय रे एहार गति पथ को बंकेई जाए तो आलोक रश्मि समतल किंबा वक्र दर्पण रु प्रतिफलित लेंस मध्य दे गति कला बेले आलोकर गतिपथ कोन करे ना बंकेई जाए बा प्रतिसरण हुए चिक्कण पृष्ठ एवं अमसरण पृष्ठ उभय आलोक को प्रतिफलित करंती तो एहा हम चारि पाखरे थिबा अनेक वस्तुर कार्य को बुझिबारे सहायता करे एक चकचकिया धातु चामच रे एक प्रतिछवि देखिबा बेले कोन घटे किंबा चश्मा द्वारा अनेक किपरि स्पष्ट भाव में देखि पारंती ताहा जानिबारे आलोकर एही दिग परिवर्तन प्रक्रिया सहायता करे केवल एक चिक्कण दर्पण आलोक को प्रतिफलन करे नाही बरं
ଅମସୃଣ ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମେ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କଥା ଜାଣିଥିବ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା କଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମ ଗ୍ରହରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡିକ ଏକାଠି କରି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ମୂଳରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପରିମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ସେଗୁଡିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ ଆଉ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତୁମମାନେ ପଢିବ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା, ଯାହାକି ପୁରୀ କଣ ପାଇଁ। ତ ପୁରୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇଥିବା ପୁରୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା। ତ ଏଇ କଥା ସେ କହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୁହଳ ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ। ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ସେଟା ତେବେ କଣ ହେବ। ତ ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା କିପରି ଫୁଲିଯାଏ? କ୍ରିୟା ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ? ତ ଏଠି କିମ୍ବା ବେଲୁନ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଏଗୁଡିକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରି ପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ, ଶୁଣିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଆଉ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରି ପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବେଲୁନ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଚକଡା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯାହାକି ଚକଡା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ କିମ୍ବା ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୁନା ଯେମିତିକି ଅଟା, ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଛାଣିବା ସମୟରେ ଗରମ ତେଲର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମଇଦା ଗୁଳା ଗୁଡିକୁ ଏହି ତେଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯଥା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କିମ୍ବା କରେଇର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖସାଇ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କଣ କଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ମାପି କରିବୁ। ତ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ ନା ହେଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମ ପୁରୀ ଫୁଲୁଛି କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନା, କିମ୍ବା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ କେତେ ସମୟ ମାପି ପାରିବୁ। ଏଇଭଳି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଟାର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଏବେ ବି ପୁରୀକୁ ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ସମାନ ରଖି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ କମ ଗରମ ତେଲ ଥିବା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ସମାନ ମୋଟେଇର ଅଟା ଗୁଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇବା। ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ସବୁ ଲେଖି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ସବୁବେଳେ ଲେଖି ରଖିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପଢା ଯାଉଥିବ, ଟିଚର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢଉଥିବେ, ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିପାର। ଜଳଖିଆର ପୁରୀ ଗୁଡିକ ସତେଜ କିମ୍ବା ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଫୁଲିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏଇ ଛିଦ୍ର କରିବି ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଏମିତି ସରଳରୁ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଠିକ ଏହିପରି କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିରୀକ୍ଷଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପୁରୀ ଫୁଲିବାର ଏକ ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପୁରୀର ଫୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଂକୁଚିତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଂଶ ହେଉ, ତୁମର ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଗତରେ ଆଗେଇ ନେବ। ତ ଏଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚାପ୍ଟରଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ, ବୁଝିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଏତିକିରେ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟିରେ କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ରହିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।